أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے نیکی ہے، اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے مثل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہیں اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ ہم نے ہر حرف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، جیسے کہ بیان فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی عمدہ قرأت کرنے والا بزرگ اور پاکباز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے، اس پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ دیکھ لیں، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں تو آتا نہیں، ہم نے تو بالکل نہیں پڑھا، یا ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے میں نے آسان کر دیا ہے۔ اب اللہ نے جب ہمارے لیے آسان کر رکھا ہے تو ہم اس کو اپنے لیے کیوں مشکل بنائیں؟ اپنے دل کو ہم کیوں اس طرح کریں کہ ہم نہیں سیکھ سکتے؟ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے کوشش کیجیے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور دیکھیے، قرآن پاک کے لیے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ ہماری سفارش کرے گا یہ قرآن پاک، لیکن کس صورت میں؟ جب ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اور جنت کے بلند و بالا مقامات کا مستحق کیسے بنیں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج اسی طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا جنت میں وہ مقام ہے جہاں تو آخری آیت مکمل کرے گا۔ اب دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی ابتدا، اس کو پڑھنے کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ استعاذہ اور بسم اللہ۔ استعاذہ کیا ہے؟ تعوذ، پناہ حاصل کرنا۔ تعوذ کے جو مسنون الفاظ ہیں، جو ہم ہر کام سے پہلے شروع کرتے ہیں، وہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور استعاذہ کی دلیل خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دی، سورہ النحل آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ دیکھ لیں، خود اللہ پاک نے ہر چیز کی دلیل آپ کو قرآن پاک میں دے دی، لیکن ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے رکھا۔ جب قرآن پاک کو ہمارے لیے رہتی دنیا تک والوں کے لیے ہدایت بنا دیا، تو ہم اس سے کیوں نہ ہدایت حاصل کریں؟ تو اس کی ابتدا سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟
अल्लाह से पनाह मांगनी है, ठीक है, और बिस्मिल्लाह से इसका आगाज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब कुरान पाक की जो ये तआवुज़ और बस्मला का एक तरीका है, इसके भी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि कैसे, किस जगह हमें आउज़ बिल्ला पढ़नी है, किस जगह बिस्मिल्लाह पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। इब्तिदा की जो इक़साम है तावुज़ और बिस्मिल्लाह के एतबार से, वो कुछ इस तरह से है कि अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के शुरू में हो तो आप आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों के साथ आगाज़ करते हैं। फिर अगर आप तिलावत शुरू कर रहे हैं और कुरान पाक खोला तो कोई नई सूरत नहीं है, आप उसको तरतीब से पढ़ते चले आ रहे थे, तो वहाँ आप आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो आउज़ बिल्लाह शुरू कर देते हैं, तो साथ ही आपने बिस्मिल्लाह भी पढ़ देना है। लेकिन अगर नई सूरत शुरू नहीं हो रही तो आप बिस्मिल्लाह आपके इख्तियार में है। फिर अगर तिलावत करते करते कोई सूरत दरमियान से नई शुरू हो गई तो बिस्मिल्लाह ही पढ़िए, दोबारा आऊज़ बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये एक तरीका है। कुरान पाक में ये तो सबको मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम अभी मालूम हो जाएगा कि हमने हर सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, सिवाय सूरह अत-तौबा के। अल्लाह पाक ने ही बयान नहीं फरमाई उसमें, उन्होंने ही नहीं पढ़ी, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। हमें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करना है, उनके रास्ते पे चलना है कि अल्लाह ताला ने उनको जो तरीके बताए वो हमें कैसे बताएंगे। इब्तिदा की इक़साम तिलावत करने के दौरान, या फिर हम बीच में अगर कोई काम पड़ गया उठ गए, वैसे तो हमें बिल्कुल कुरान पाक पढ़ने के दौरान नहीं उठना चाहिए, क्योंकि याद रखें जब आप नमाज अदा करते हैं तो ऐसे अदा करते हैं कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, हम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं। मगर जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो अल्लाह आपसे कलाम कर रहा होता है, तो फिर हमें रुकावट नहीं रखनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर बीच में आप उठ जाते हैं, कोई ज़रूरी काम आ जाता है, तो दोबारा इसका आगाज़ कैसे करना है, हमें दोबारा किस तरह बैठ के पढ़ना है, कहाँ तावुज़ पढ़ना है, कहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो इसकी इब्तिदा मुख्तलिफ़ सूरतों के लिहाज से और मुख्तलिफ़ रुकावट के लिहाज से, कहाँ आपने सांस लेना है, कहाँ आपने 2 आयात को मिलाकर पढ़ना है, कहाँ 3 आयात को मिलाकर पढ़ना है। और बाज़ तरीके तो ऐसे हैं कि जहाँ आपने सूरत का एंड है, फिर आगाज़ है, और फिर बीच में बिस्मिल्लाह कैसे पढ़नी है। ये सब तरीके हमें बता दिए गए। तो फिर याद रखिए कि कुरान पाक की तिलावत से पहले तावुज़ और बस्मला निहायत ज़रूरी है। याद से पढ़ना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला की बरकत और रहमत हमें इससे ही मिलेगी कि हम पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तिलावत का आगाज़ करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।